Physics is the study of nature and natural phenomena. இயற்பியல் என்பது இயற்கையை பற்றியும் இயற்கை நிகழ்வுகளை பற்றியும் படிக்கும் ஒரு பாடமாகும். அத்தகைய பாடத்தை கற்க விரும்பும் மாணவ கண்மணிகளுக்கும் செல்வங்களுக்கும் எனது வணக்கம். In this session we'll be dealing with electric field and electric field lines. Electric field. What is meant by electric field? The concept field was actually introduced by Michael Faraday. Michael Faraday introduced the concept of field. And what is field? In lower classes, we would have learned magnetic field, and in 11th standard, we know what gravitational field is. Magnetic field, what do we understand by that? The space around the magnet in which I can experience its effect is called magnetic field. Similarly, the space around a mass in which I can feel its effect is called gravitational field. Both these concepts, say gravitational field or magnetic field, they arise because of forces which are called non-contact forces. See, here it is mentioned both the electric and gravitational forces are non-contact forces. Hence the field concept is required to explain action at a distance. Action at a distance means these forces are non-contact forces. Okay, right. So when we are talking about electric field, we need to know what magnetic field is and what gravitational field is. Okay, so around a magnet, to a particular extent, I can feel its influence, that is called a magnetic field, and around a mass I can feel its effect to a certain extent, that is called a gravitational field. Similarly, when we talk about charges, say a positive or a negative charge, we can feel its effect only to a certain extent. The extent to which I can feel its influence, or the area around a charge in which I can feel its influence, is called electric field. Okay, right. Now, in order to understand what electric field is, let us consider a source point charge Q located at a point in space. Okay, there is a charge Q which is located at a point in space. Okay, to test this, say if we consider a magnet, if we need to test whether there is magnetic field, we bring in another magnet. Similarly, to test the electric field of charge Q, we bring another point charge Q naught. This charge Q naught is called test charge. Okay, we bring it to test the field of charge Q, so it is called test charge. This test charge is placed at some point P, which is at a distance r from the charge Q. Okay, right. So what we are doing is we are trying to understand the concept of field. The field concept was given by Michael Faraday to visualize non-contact forces. Non-contact forces are electric forces, gravitational forces, etc. Okay, now we are trying to visualize electric field. For that, we have a source point charge Q, and we have another charge Q naught, say, which is called the test charge. Okay, right. So there is a charge Q and there is a charge Q naught. Okay, according to Coulomb's law, the electrostatic force experienced by the charge Q naught due to Q is given by F is equal to K Q naught by R square into R cap, which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by R square into R cap, where K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. This is basically Coulomb's law. Okay, the force between two charges is given by. We would have dealt with Q1 and Q2 charges. Here we have two charges, Q and Q naught. Okay, right. Now I will explain these concepts in Tamil as well. Right. We have this concept called electric field and electric field lines.
மின்புலம் மற்றும் மின்புல கோடுகள் என்றால் என்ன அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம். ஓகே, அதுல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மின்புலம்னா என்ன அப்படின்னா இதை கொண்டு வந்தவர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைக்கேல் ஃபாரடே அப்படிங்கிறவர். ஓகே, இந்த மைக்கேல் ஃபாரடே எதுக்காக கொண்டு வந்தாரு அப்படின்னா ஒரு சார்ஜ் இருக்குன்னா அதை சுத்தி எவ்வளவு தூரத்திற்கு அதனுடைய எஃபெக்டை என்னால உணர முடியும் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அதை ஸ்டடி பண்றதுக்காக தான் இந்த ஃபீல்டுங்கிற கான்செப்டையே கொண்டு வரான், புலம் அப்படிங்கிற கான்செப்டையே கொண்டு வரான். சரியா? டு ஐடென்டிஃபை தட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் நாம ஒரு சார்ஜ் எடுத்துக்கிறோம், அந்த சார்ஜ் தான் Q. அதை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு இன்னொரு சார்ஜ் கொண்டு வரோம், அந்த சார்ஜுக்கு பேரு Q0. அதனாலதான் அதை டெஸ்ட் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஓகே, இப்ப இந்த ரெண்டு சார்ஜுமே ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குது. ரைட்? இப்ப இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு நடுவுல இருக்கிற ஃபோர்ஸ், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் கூலும்ஸ் லா படி இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு சொல்றோம். ஓகே, ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் கான்செப்ட்ஸ். ஓகே, ரைட். இப்போ டெக்னிக்கலா இந்த ஃபோர்ஸை வச்சுதான் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையே டிஃபைன் பண்ண போறோம். ஓகே, ரைட். The charge Q creates an electric field in the surrounding space. The electric field at the point P at a distance r from the point charge Q is the force experienced by a unit charge. இதுதான் electric field க்கு உண்டான definition. Okay, the force experienced by a unit charge, இதுதான் நம்ம electric field ன்னு சொல்றோம். சரியா? அதாவது யூனிட் சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். அதை நம்ம ஈக்குவேஷன் படி கொடுத்தோம்னா ஃபோர்ஸ் பர் சார்ஜ் ஆர் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் டெஸ்ட் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். சரியா? E vector is equal to F vector divided by Q0, which is equal to அந்த ஃபோர்ஸுக்கு உண்டான வேல்யூவை போடுறோம், K Q Q0 by R square into R capனு வரும். இங்க கீழே Q0 இருக்கிறதுனால Q0 cancel ஆகி, ரைட், you have this equation. So this is equal to K ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square into R cap அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கும். சரியா? ரைட். So electric field at a point at a distance r from the point charge Q is the force experienced by a unit charge. இதுதான் definition for electric field. Okay, right. அதுக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்ல நம்ம E vector is equal to F vector divided by Q0 அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். F vectorோட வேல்யூ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், மேல வச்சிருக்கிறோம், K Q Q0 by R square into R cap. அந்த வேல்யூவை இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா F vectorோட வேல்யூவை அதை Q0 ஆல டிவைட் பண்றப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும். ரைட்? Here R vector is the unit vector pointing from Q to the point of interest P அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். Okay, R vector ஒரு யூனிட் வெக்டர், it points the direction of a vector. ஓகே, இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறது என்ன குவான்டிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் a vector quantity and its SI unit is Newton per Coulomb. Okay, so these are all the facts we need to know when it comes to electric field. Okay, ஆரம்பத்துல இருந்து வந்தோம்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணவர் மைக்கேல் ஃபாரடே. நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக அவர் இந்த கான்செப்டை கொண்டு வர்றாரு. இப்போ ரெண்டு சார்ஜ் எடுத்துக்கிறோம், Q and Q0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் இவ்வளவு அப்படிங்கறத கூலும்ஸ் லா வச்சு சொல்றோம். அந்த ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜ் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு என்ன சார் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square into R capனு சொல்றோம். இந்த R capங்கிறது ஒரு யூனிட் வெக்டார், it points the direction of electric field. And electric field வந்து ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி, ஏன்னா இங்கே வெக்டார் இருக்கு ஆப்வியஸ்லி. அண்ட் அதனுடைய SI யூனிட் என்ன சார் அப்படின்னா நியூட்டன் பர் கூலும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், அதாவது மின்புலத்தின் முக்கிய பண்புகள் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். ஓகே, ரைட். அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, if the charge Q is positive then the electric field points away from the source charge. If Q is negative the electric field points towards the source charge Q அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருப்பாங்க. ரைட், இட்ஸ் a very simple point. அதாவது சார்ஜ் Q, இந்த டயக்ராம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். சார்ஜ் Q பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா ஒரு பாயிண்ட் Pல இந்த சார்ஜ்னால உண்டாகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்குன்னா it points away from the charge ன்னு சொல்லிருப்பாங்க. இந்த சார்ஜை விட்டு விலகி இருக்கும், அவுட்வர்ட்ஸா இருக்கும். ரைட், ஏன்னா ஃபீல்ட் கான்செப்ட் பாக்குறப்ப நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்னா ஒரு சார்ஜ் இருக்கு Q, இந்த பாயிண்ட் Pல தான் நம்ம டெஸ்ட் சார்ஜை வைப்போம், Q0ங்கிற சார்ஜ்.
டெஸ்ட் சார்ஜ்ங்கிறது என்ன சார்ஜ்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ். இப்போ பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் என்ன பண்ணும், ரிப்பல் தான் பண்ணும், விலக்கு தான், விசை தான் ஏற்படும். ஓகே, அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னாலே அவுட்வர்ட்ஸா தான் இருக்கும். ஓகே, சிமிலர்லி ஃபார் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ், ரைட்? இப்போ இந்த டயக்ராம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்க ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, பாயிண்ட் பில தான் டெஸ்ட் சார்ஜ் இருக்கு. டெஸ்ட் சார்ஜ்ங்கிறது ஆக்சுவலா ஒரு இமேஜினரி சார்ஜ், அதை பெருசா நீங்க கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இல்லை. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அசியூம், அந்த இடத்துல இருக்கிறத நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். அது வரைஞ்சு காட்டலனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல Q நாட்ங்கிற சார்ஜ் இருக்கு, இது மைனஸ் சார்ஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகும்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால இன்வெர்ட்ஸ் ஆகும், ரைட்? ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை மறுபடியும் நான் சொல்றேன். சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அவுட்வர்ட்ஸா இருக்கும், அல்லது இட் பாயிண்ட்ஸ் அவே ஃப்ரம் த சார்ஜ். அதே இது சார்ஜ் Q நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா இட் பாயிண்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகே, ரைட். செகண்ட் பாயிண்ட், தி ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த டெஸ்ட் சார்ஜ் Q நாட் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். ஓகே, ரைட். மேல போயிடலாம். F vector is equal to Q naught into E vector. ஓகே, அதாவது E vectorங்கிற ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுல Q நாட்ங்கிற சார்ஜை பிளேஸ் பண்ணோம்னா what will be the force it experiences அப்படிங்கிறது தான் இங்க பார்க்கிறோம். ஓகே, இந்த ஈக்குவேஷன் எங்க இருந்து வருதுன்னா இங்க இருந்து தான் வருது. E vector is equal to இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து தான் வருது. ஓகே, இங்க பாத்தீங்கன்னா E vector is equal to F by Q naught. அப்ப F is equal to என்னவா இருக்கும்னா இந்த Q நாட் இந்த சைடு போச்சுன்னா Q நாட் இன்டூ ஈன்னு வரும், ரைட்? ஸோ எந்த சார்ஜ்னாலும் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல இருக்குன்னா அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, ரைட். இப்போ அதனுடைய டைரக்ஷன், அதாவது இந்த ஃபோர்ஸ் உடைய டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத இந்த டயக்ராம்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, if the charge Q is positive, less charge இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும், ஏன்னா Q நாட்ங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ், பாசிட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் ரிப்பல்ஸ். இப்போ ஃபோர்ஸும் இந்த டைரக்ஷன்ல தான் இருக்க போகுது, அதை F vector equal to Q naught E vector அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அண்ட் சிமிலர்லி ஃபார் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ், மைனஸ் சார்ஜா இருந்துச்சுன்னா இப்போ Q நாட்ங்கிறது பிளஸ், இப்போ ரெண்டும் அட்ராக்ட் பண்றப்ப அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இதை நோக்கி சென்டரை நோக்கி நமக்கு ஃபோர்ஸ் இருக்கும், அது F vector is equal to Q naught E vector. ஓகே, இதுக்கு என்ன சார் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே மேக்னிடியூட் வைஸ் சேம் தான். டிஃபரன்ஸ் அப்ப எங்க வருது அப்படின்னா ஒன்லி இன் தி டைரக்ஷன். பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ங்கிறப்ப அவுட்வர்ட் டைரக்ஷனா இருக்கும், நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படிங்கிறப்ப இன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கும். ஓகே, the next point, electric field is independent of the test charge Q naught and it depends only on the source charge Q அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஓகே, இது நாம இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சே சொல்லிடலாம். பாருங்க, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா Q மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு, இங்க Q நாட் கிடையாது. Q நாட் கெட்ஸ் deleted or cancelled. So E vector only depends on Q or the source charge. It is independent of Q நாட் அப்படிங்கறத பார்க்கணும். ஓகே, அப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எதையெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னு இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு சொன்னோம்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சோர்ஸ் சார்ஜ் Q and also the distance. Similarly it also depends on epsilon. இதெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்து பார்ப்போம். ஓகே, right. The next point, electric field is a vector quantity. At every point in space this field has unique direction and magnitude. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி. அப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட் இன் ஸ்பேஸ்லயும் அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷனும் மேக்னிடியூடும் இருக்கும், திசையும் எண் மதிப்பும் இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்ப்போம். ஓகே, அப்ப இந்த டைரக்ஷன் அண்ட் மேக்னிடியூட் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா one of the parameter is distance. When distance increases the electric field decreases in magnitude. தொலைவு அதிகரிக்கும் பொழுது மின்புலத்தின் எண் மதிப்பு குறையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, ரைட். இப்ப இந்த டயக்ராம் எடுத்துக்கோங்க. we have a positive charge Q and 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு P Q R அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்ப இந்த 3 பாயிண்ட்ல எந்த பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா Pங்கிற பாயிண்ட்ல அதிகமா இருக்கும், ஏன்னா இது பக்கமா இருக்கு. அண்ட் Rங்கிற பாயிண்ட்ல அதை விட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும்,
Qங்கிற பாயிண்ட்ல இருக்கிறதுலயே கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப ஃபார்தரா இருக்கு. ஓகே, ஏன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிஸ்டன்ஸுக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல், ரைட்? அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ என்ன ஆகும்? குறையும் அப்படிங்கறத பார்ப்போம். ஓகே, ரைட். அதே மாதிரி மைனஸ் சார்ஜும் எடுத்துக்குவோம். ஓகே, இங்க என்ன ரிசல்ட் வந்ததோ அதே தான். ஒன்லி திங் இஸ் டைரக்ஷன் மட்டும் மாறும். அங்க அவுட்வர்டா இருந்தது எல்லாமே இங்க என்னவா மாறுது? இன்வர்டா இருக்கு. பிளஸ் சார்ஜுக்கு வெளிநோக்கி இருந்தது எல்லாமே, மின்புலம் எல்லாமே இங்க உள்நோக்கி அந்த மின்னூட்டத்தை நோக்கி அமைது அப்படிங்கறத பார்க்கிறோம். ஓகே, ரைட். அடுத்து இந்த 5th பாயிண்ட் எதை பத்தி பேசுது அப்படின்னா, இந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் Q நாட்டை பத்தி பேசுது. ஓகே, நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்டடி பண்றப்ப இந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் எப்படி அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் சஃபிஷியன்ட்லி ஸ்மால் so that bringing this test charge will not move the source charge அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். ஓகே, அதாவது இந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் Q நாட் அப்படிங்கறத மிக மிக சிறியது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம். அதனால அது அந்த நம்மளுடைய சோர்ஸ் சார்ஜ நவத்தாது அப்படிங்கிறது தான் இங்க உள்ள கன்சிடரேஷன். ஓகே, ரைட். 6th point, the expression for electric field is valid only for point charges. For continuous and finite size distributions, integration techniques must be used அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க. ரைட், இப்போ இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்த இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கான்செப்ட் எல்லாமே பாயிண்ட் சார்ஜஸ், சிங்கிள் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் பத்தி தான் நம்ம பேசியிருக்கிறோம். நிறைய சார்ஜ் இருந்தா என்ன சார் பண்றது அப்படின்னா, எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அந்த கண்டினியூஸ் அடிஷனை தான் நம்ம இன்டெகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஓகே, this will be explained later. Okay, right. And the next point, 7th point, there are two kinds of electric field: uniform electric field and non-uniform electric field அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். ரைட், பேர்லயே இருக்கிற மாதிரி யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னா என்ன, நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னா என்ன? சீரான மின்புலம் மற்றும் சீரற்ற மின்புலம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, சீரா இருந்துச்சுன்னா சீரான மின்புலம், சீரற்றதா இருந்துச்சுன்னா சீரற்ற மின்புலம். ஓகே, இது நம்ம டயக்ராம் வச்சு பாக்குறப்ப ரொம்ப சிம்பிளா நமக்கு. ஓகே, கீழே உள்ள டயக்ராம் பாருங்க. இது வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், ரைட், ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கு. ரைட், இந்த ஆரோ மார்க்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஆரோ மார்க்ஸ் வச்சுதான் நம்ம எப்பவுமே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். அதுதான் ஃபீல்டு லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகே, மின்புல கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம். இந்த ஃபீல்டு லைன்ஸ் அல்லது மின்புல கோடுகளுடைய அளவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும், சேம் சைஸ். இது யூனிஃபார்ம் சீரான மின்புலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அதே இது இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, இங்கேயும் ஒரே டைரக்ஷன்ல தானே சார் இருக்கு அப்படின்னா, இந்த ஆரோ மார்க்ஸோட சைஸ் டிஃபர் ஆகுது. இது எல்லாமே சின்னதா இருக்கு, இதெல்லாம் ரொம்ப பெரியதா இருக்கு. ஓகே, இப்ப இதுவும் நான் யூனிஃபார்ம், ஏன்னா அளவு மாறிடுச்சு. ஓகே, இதுவும் சீரற்ற மின்புலம். ரைட், நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இது ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ்னால உண்டாகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. இதையும் நான் யூனிஃபார்ம் தான் சொல்றேன். ஏன் அப்படின்னா, ஒரே அளவு இருந்தாலும் they are in different directions, ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு திசையில இருக்கு. ரைட், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் a vector quantity. அப்போ மேக்னிடியூடோ டைரக்ஷன் திசையோ எண் மதிப்போ எது மாறினாலும் ஃபீல்டோடைய வேல்யூ மாறிடும். ஓகே, இங்க மேக்னிடியூட் ஒரே மாதிரி இருக்கு, பட் டைரக்ஷன் சேஞ்சஸ். இப்போ இதையும் நான் யூனிஃபார்ம் அப்படின்னு தான் சொல்றோம். ரைட், இது ஆப்வியஸா பாக்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியுது, டைரக்ஷன் மாறுது, மேக்னிடியூட் மாறுது. ஸோ இதுவும் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஓகே, ரைட். இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் மறுபடியும் நான் சொல்றேன், கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோம். ரைட், இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன். சார்ஜ் கியூ பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அவுட்வர்டா இருக்கும். சார்ஜ் கியூ நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்வர்டா இருக்கும். ரைட், அடுத்து ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த டெஸ்ட் சார்ஜ் கியூ நாட் என்னவா இருக்கும்னா, எஃப் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ நாட் இ வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து தான் இதை நாம டிரைவ் பண்ணி முடிக்கிறோம். ஓகே, அண்ட் ப்ரீவியஸ் கான்செப்டை வச்சு ஃபோர்ஸ் வெக்டாருடைய டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதுல சொல்லிடலாம். ஓகே, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படிங்கிறப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்குன்னா அதே டைரக்ஷன்ல தான் ஃபோர்ஸ் இருக்கும், அதனுடைய வேல்யூ இதுதான். அண்ட் அதே மாதிரி மைனஸ் சார்ஜ் அப்படிங்கிறப்ப ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் த சார்ஜா இருக்கும். ரைட், நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் டெஸ்ட் சார்ஜ் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த கியூ நாட்டுங்கிற மின்னூட்டத்தை சார்ந்திருக்காது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம். அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்குறோம். அண்ட் அது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும், டிஸ்டன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும், எவ்வளோ தொலைவில் இருக்கு அப்படிங்கிறத டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம்.
அதை இந்த டயக்ராம் வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். பிளஸ் கியூ சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பி கியூ ஆர்ன்னு 3 பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம். ஒவ்வொரு பாயிண்டோடைய டிஸ்டன்ஸை வச்சும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பிங்கிற பாயிண்ட் பக்கமா இருக்கிறதுனால அங்கதான் அதிகமா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும். கியூங்கிற பாயிண்ட் ஃபார்தரா ரொம்ப தூரம் தள்ளி இருக்கிறதுனால அங்கதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கம்மியா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். அதே இது மைனஸ் சார்ஜுக்கு டைரக்ஷன் மட்டும் தான் மாறும். அடுத்து டெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து எப்பவுமே நம்ம சஃபிஷியன்ட்லி ஸ்மால், மிக மிக சிறியதா தான் எடுத்துக்குவோம். ஏன்னா அது கியூங்கிற சார்ஜை பாதிச்சிடக்கூடாது, அதனுடைய இடத்தை விட்டு அதை நகர்த்திடக்கூடாது அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட கன்சிடரேஷன். ரைட். இது வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு மட்டும் தான் செல்லுபடியாகும். பாயிண்ட் சார்ஜ்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு 2 சார்ஜ் இருக்குன்னா அந்த சார்ஜ் ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை விட இந்த சார்ஜோட டைமென்ஷன் கம்மியா இருக்கணும். அதுதான் நம்ம பாயிண்ட் சார்ஜ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். இது நீங்க ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க. ரைட். பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு மட்டும் தான் இந்த அபவ் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியும். கண்டினியூஸ் அண்ட் ஃபைனைட் சைஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்னா இன்டகிரேஷன் பண்ணி ஆகும். ரைட். அண்ட் அடுத்ததா யூனிஃபார்ம் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ரைட். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி, அதுக்கு மேக்னிடியூட் டைரக்ஷன் இருக்கு. மின்புலம் ஒரு வெக்டார் அளவு, அதற்கு திசையும் உண்டு எண் மதிப்பும் உண்டு. அப்போ திசை மாறினாலோ அல்லது எண் மதிப்பு மாறினாலோ whether the magnitude or direction changes, based on that we can classify electric field into uniform and non-uniform. இப்போ இதில் arrow marks எல்லாமே சேம் சைஸ் சேம் டைரக்ஷன். arrow marks எல்லாம் ஒரே அளவு ஒரே திசையில இருக்கிறதுனால இது சீரான மின்புலம் அல்லது யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்றோம். அதே இது இங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாம் ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கு, ஒரே திசையில தான் இருக்கு, ஆனா அதனுடைய அளவு மாறுது, மேக்னிடியூட் எண் அளவு மாறுறதுனால அது நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சொல்றோம். ஓகே. அதே இது இங்க எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எண் அளவு ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது at different points, பட் டைரக்ஷன் திசை மாறுறதுனால இதுவும் நான் யூனிஃபார்ம் தான். இங்க எண் அளவும் மாறுது திசையும் மாறுது, both magnitude as well as direction changes. So this is also a non-uniform electric field. Okay. Example 1.6. The question is as follows. Calculate the electric field at points P, Q for the following two cases as shown in the figure. A positive point charge plus 1 microcoulomb is placed at the origin. A negative point charge minus 2 microcoulomb is placed at the origin. Okay. Right. இத தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க. அதாவது 2 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு பி கியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 கேசஸ் சொல்றாங்க. அந்த 2 பாயிண்ட்ஸ்ல அந்த சார்ஜஸ்னால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கறத கேக்குறாங்க. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் we have a +1 microcoulomb. ரைட். இத நம்ம டயகிராம்ல இங்க பார்க்கலாம். இந்த டயகிராம் தான். இந்த +1 microcoulomb சார்ஜ் இந்த இடத்துல இருக்கு, பிங்கிற பாயிண்ட் இருக்கு, கியூங்கிற பாயிண்ட் இருக்கு. பிங்கிற பாயிண்ட் 2 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, கியூங்கிற பாயிண்ட் 4 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. அண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எக்ஸ் அச்சுல இருக்கு, கியூங்கிற பாயிண்ட் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்ல இருக்கு. ரைட். இப்போ பிங்கிற பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன, கியூங்கிற பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். 1 microcoulomb சார்ஜ்னால பிங்கிற பாயிண்ட்லயும் கியூங்கிற பாயிண்ட்லயும் இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. ஓகே. ரைட். இப்போ சொல்யூஷனுக்குள்ள போலாம். The magnitude of electric field at point P is அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரோம். EP is equal to so much. இது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான ஈக்குவேஷன். 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. 1 by 4 pi epsilon naught உடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் 9 into 10 power 9. Q ஓட வேல்யூ என்ன சார் அப்படின்னா 1 microcoulomb சொல்றான். 1 போட்டாச்சு, மைக்ரோனா எவ்வளோ 10 power minus 6 டிவைடட் பை அந்த பிங்கிற பாயிண்ட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல சார் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் 2 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. ரைட். அப்போ ஆருக்கு பதிலா 2ங்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா 2 ஸ்கொயர் என்ன ஆயிடும் 4. ரைட். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் 2.25 into 10 power 3 நியூட்டன் per கூலும். ஓகே. ரைட். சரி. இப்போ இந்த பாயிண்ட் பில உள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட வெக்டர் நோட்டேஷன்ல நான் எப்படி சார் சொல்றது? நான் முன்னமே சொல்லியிருக்கிறேன், பாயிண்ட் பி எந்த ஆக்சிஸ்ல இருக்கு, எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கு. ரைட். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னாலே அந்த டைரக்ஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்ற யூனிட் வெக்டர் ஐ கேப், ஒய் ஆக்சிஸுக்கு ஜே கேப், இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். ரைட். ஸோ இங்க கண்டுபிடிச்ச இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய வேல்யூவை வெக்டர் நோட்டேஷன்ல எழுதுறப்ப
EP vector is equal to 2.25 into 10 power 3 Newton per Coulomb. இது இந்த வேல்யூ மேக்னிடியூட் போட்டாச்சு, அளவு போட்டாச்சு. டைரக்ஷனை யூனிட் வெக்டர் ஐ கேப் வச்சு சொல்றோம். ஓகே ரைட். இப்போ அதே 1 மைக்ரோ கூலும் சார்ஜுக்கு பாயிண்ட் Q எடுத்துக்கிறோம். பாயிண்ட் Q எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல சார் இருக்கு அப்படின்னா 4 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல y ஆக்சிஸ்ல இருக்கு. ரைட். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஈக்குவேஷன், இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லுது? 1/4 பை எப்சிலன் நாட் Q by R ஸ்கொயர். அதுதான் இங்கேயே சப்ஸ்டிட் பண்ணிருக்கோம். 1/4 பை எப்சிலன் நாட்டோட வேல்யூ 9 into 10 power 9 and 1 மைக்ரோ, மைக்ரோங்கிறப்ப 10 power minus 6, 10 அடுக்கு minus 6 by இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 4. அப்ப R இருக்க வேண்டிய இடத்துல 4 போட்டீங்கன்னா 4 ஸ்கொயர் என்னவா இருக்கும்? 16. இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா இந்த வேல்யூ வருது. யூனிட்டோட இப்படி எழுதிடுறோம். ஓகே ரைட். இப்போ இதுக்கு டைரக்ஷன் போட்டீங்கன்னா Qங்கிற பாயிண்ட் எந்த ஆக்சிஸ்ல இருக்கு? y ஆக்சிஸ். ரைட். அப்போ y ஆக்சிஸ் உடைய டைரக்ஷனை பாயிண்ட் பண்ற யூனிட் வெக்டார் j cap. ரைட். So EQ vector is equal to 0.56 into 10 power 3 j cap பண்ணிக்கிறோம். ரைட். மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன், கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோ. +1 மைக்ரோ கூலும் ஆரிஜின்ல இருக்கு. P and Q points at distance 2 and 4 meter. ரைட். +1 மைக்ரோ கூலும் அப்படிங்கிற மின்னூட்டத்துல இருந்து ரெண்டு புள்ளிகள் P மற்றும் Q 2 மீட்டர் மற்றும் 4 மீட்டர் தொலைவில் இருக்குது. Pங்கிற பாயிண்ட் வந்து x ஆக்சிஸ், x அச்சின் திசையில இருக்கு. Qங்கிற பாயிண்ட் வந்து it is along y ஆக்சிஸ், y அச்சின் திசையில இருக்கு. ரைட். இப்ப ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்குமே ஒரே ஃபார்முலா தான், டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் மாறுது, சார்ஜ் அதே தான். சால்வ் பண்ணி Pங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு I கேப்னு போட்டுக்கோங்க, Qங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு J கேப்னு போட்டுக்கோங்க. தட்ஸ் இட். ஓகே. இப்ப செகண்ட் கேஸ், a negative point charge -2 microcoulomb is placed at the origin. ரைட். இவ்வளவு நேரம் நம்ம +1 மைக்ரோகூலும் சார்ஜை பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்ப -2 மைக்ரோகூலும் இது செகண்ட் டயக்ராம்ல போட்டு காமிச்சிருக்கிறான். இப்போ -2 மைக்ரோகூலும் இருக்கு. இப்போ Pங்கிற பாயிண்ட் இங்க 2 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. Qங்கிற பாயிண்ட் இங்க 6 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. அதே ப்ரொசீஜரை யூஸ் பண்ணி Q by 4 pi epsilon naught R square அந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ரைட். அப்போ Pங்கிற பாயிண்ட்ல டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே. இப்போ 2 ஸ்கொயர் போடுறப்ப உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 4 கிடைக்கும். இந்த வேல்யூ வந்துடும். அது x ஆக்சஸோட டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறதுனால, டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால ஐ கேப் தான். இங்க மைனஸ் சைன் எதை சார் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா சார்ஜ் மைனஸ்ங்கிறத ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். ஓகே. பிளஸ் சார்ஜ் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பிளஸ்லயே இருக்கும். ஆனா இங்க மைனஸ் சார்ஜிங்கிறதுனால நம்ம மைனஸ்ல போட வேண்டியதாச்சு. ஓகே. அதே மாதிரி Qங்கிற பாயிண்டை இப்போ எடுத்துக்கிறோம். இங்க இருக்குல்ல Qங்கிற பாயிண்ட் 6 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் -2 மைக்ரோ கூலும். அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா Q 9 into 10 power 9 2 மைக்ரோ, மைக்ரோக்கு பதிலாக 10 power -6 போட்டாச்சு. டினாமினேட்டர்ல R ஸ்கொயர் வரணும். இங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து 6. அப்ப 6 ஸ்கொயர் என்ன? 36, which is equal to this much of value. ரைட். இப்போ இது எந்த டைரக்ஷன்ல சார் இருக்கு அப்படின்னா நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கு. பாருங்க, Pங்கிற பாயிண்ட் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், அதே இது Qங்கிற பாயிண்ட் நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கு. ரைட். அப்போ Pக்கு ஐ கேப் போட்டோம்னா Qக்கு நான் என்ன போட வேண்டியிருக்கும்? மைனஸ் ஐ கேப் போட வேண்டியிருக்கும். ரைட். ஏற்கனவே இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு. ஐ கேப்புக்கு இன்னொரு மைனஸ் போட்டீங்கன்னா ரெண்டு மைனஸ் கேன்சல் ஆகி என்னவா மாறிடும்? பிளஸ்ஸா மாறிடும். ரைட். பாருங்க, இந்த ஈக்குவேஷன்ல மைனஸ் சார்ஜ் அப்படிங்கறதுனால இங்க ஒரு மைனஸ் தான் வந்திருக்கணும். ஆனா ஐ கேப்பும் மைனஸ் அப்படிங்கறதுனால ரெண்டு மைனஸும் கேன்சல் ஆகி பிளஸ் ஆயிடும். அதனுடைய டைரக்ஷனை நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகே. இத ஆன்சரை டயக்ராமேட்டிக்கா ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கிறோம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் +1 மைக்ரோ கூலும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா EP வெக்டார் x டைரக்ஷன்ல இருக்கு, EQ வெக்டார் y டைரக்ஷன்ல இருக்கு. செகண்ட் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மைனஸ் சார்ஜ் அப்படிங்கிறப்ப EP வெக்டார் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? டுவர்ட்ஸ் த சார்ஜ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அதுதான் டயக்ராமேட்டிக்கா ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கிறோம். ரைட். தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தமிழ்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம்னு பாக்குறேன். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற டாபிக் இதுதான், மின்புலம் மற்றும் மின்புல கோடுகள். இந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்தவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபாரடே. ரைட். எதனால இந்த கான்செப்டை கொண்டு வராரு அப்படின்னா தொடா விசைகளை பத்தி சொல்றதுக்காக. அதாவது மின் விசை மற்றும் ஈர்ப்பு விசை ஆகிய இரண்டுமே தொடா விசைகள். இவற்றை புரிந்து கொள்வதற்காக தான் அவர் இந்த கான்செப்டை கொண்டு வர்றாரு. ஓகே. இந்த மின் புலத்தை பத்தி நம்ம படிக்கிறதுக்கு Q அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளி மின்னோட்டத்தையும் Q0 அப்படிங்கிற சோதனை மின் துகளையும் கொண்டு வரோம்.
இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கூலும் விசை இதுதான். F vector is equal to இவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே ரைட். அடுத்து Q என்ற புள்ளி மின்துகளில் இருந்து R தொலைவில் உள்ள புள்ளி P இல் வைக்கப்படும் ஓரலகு மின்னோட்டம் கொண்ட மின்துகளால் உணரப்படும் விசையே அப்புள்ளி P இல் உள்ள மின்புலத்தின் மதிப்பாகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். ரைட், இதுதான் சொல்றோம். ஓரலகு மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகளால் உணரப்படும் விசை. So E vector is equal to F by Q naught அல்லது F vector by Q naught. அதனுடைய மதிப்பு K யோட மதிப்பை இங்க பிரதியிடுறப்ப இது இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும். ரைட், இந்த மின் புலம் வந்து ஒரு வெக்டர் அளவு அப்படின்னும் அதனுடைய SI அலகு நியூட்டன் பை கூலும் அப்படின்னு சொல்லியும் முடிக்கிறோம். ஓகே, அதனுடைய முக்கிய பண்புகளை பத்தி பார்க்கிறோம். பண்புகள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிளஸ் கியூ மின்னூட்டமா இருந்ததுன்னா E வெக்டர் வெளிநோக்கி இருக்கும். அதே இது மைனஸ் கியூவா இருந்துச்சுன்னா E வெக்டர் உள்நோக்கி இருக்கும். ரைட், அடுத்து Q நாட்டால் உணரப்படும் விசை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த சமன்பாடை வச்சு சொல்றோம். F vector equal to Q naught into E vector அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விசையின் திசை என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கறத இந்த படம் காமிக்கும். பிளஸ் Q நாட் வைக்கிறோம்னா வெளிப்புற திசையில் அல்லது வெளிநோக்கிய திசையில் F vector அமையும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். அது இது மைனஸ் Q அப்படிங்கிறப்ப இந்த Q நாட்டுங்கிற சோதனை மின்துகள் வந்துட்டு பிளஸ்ஸா இருக்கிறதுனால ஈர்ப்பு விசை ஏற்பட்டு விசை வந்துட்டு மைனஸ் Q நோக்கி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஓகே ரைட், அடுத்து Q நாட்டை சார்ந்ததல்ல மின் புலத்தின் மதிப்பு வந்து Q நாட்டை சார்ந்ததல்ல அப்படிங்கிறத பார்த்திருப்போம். அடுத்து இது ஒரு வெக்டர் அளவு அப்படிங்கறத பார்க்கறதுனால தனித்த ஒரு திசையும் எண் மதிப்பும் இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்திருக்கோம். ரைட், அந்த மின்புலத்தின் மதிப்பு தொலைவை சார்ந்து இருக்கும். பக்கத்துல இருந்துச்சுன்னா மின்புலம் அதிகமாகும், தள்ளி தள்ளி போகிறப்ப கம்மியா இருக்கும். அப்ப Pங்கிற பாயிண்ட்ல மின்புலம் அதிகமா இருக்கும், Qல கம்மியா இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்ப்போம். அதே இது மைனஸ் சார்ஜ் வைக்கிறப்ப உள்நோக்கி இருக்கும் அப்படிங்கறத மட்டும் பார்க்கிறோம். அதே மதிப்பு தான், ஆனா உள்நோக்கி இருக்கும். அடுத்து சோதனை மின்துகள் வைக்கப்படும் பொழுது மூல மின்துகள் நகராமல் இருப்பதற்காக அதன் மின்னூட்ட மதிப்பு மிகவும் சிறியதாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ரைட், அடுத்ததா புள்ளி மின்துகள்களுக்கு மட்டுமே நம்ம இதையெல்லாம் பார்த்திருப்போம். அப்போ மற்ற மின்துகள்களுக்கு எப்படி சார் இருக்கும், அல்லது பரவல்களுக்கும் வரம்பிற்குட்பட்ட மின்னூட்ட அளவு கொண்ட மின்துகள் பரவல்களுக்கும் தொகையிடல் முறைகளை பயன்படுத்துறோம், அதாவது இன்டகிரேஷன் யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்து சீரான மின்புலம்னா என்ன, சீரற்ற மின்புலம்னா என்ன அப்படிங்கறத இந்த படங்களை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. திசையும் எண் மதிப்பும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சீரானது, திசையோ எண் மதிப்போ மாறுச்சுன்னா அது சீரற்றது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். எடுத்துக்காட்டு 1.6 நம்ம பார்த்ததுதான். ரெண்டு மின்னூட்டங்கள் இருக்கு, +1 மைக்ரோ கூலும் -2 மைக்ரோ கூலும். Pங்கிற புள்ளியிலையும் Qங்கிற புள்ளியிலையும் எவ்வளவு மின்புலம் இருக்கும் அப்படிங்கறத சமன்பாட்டின் மூலம் கண்டுபிடிச்சு அதனுடைய திசைக்கு ஏற்றார் போல I கேப்போ J கேப்போ போட்டு முடிக்கணும். ரைட், இந்த ப்ராப்ளம் அவ்வளவுதான். இது கொஞ்சம் பாருங்க, surely you will understand. That's the end of this session, my dear students. If you have any doubts, please report in the comment section, or you can call your respective teachers. I hope they will be glad to help. Thank you. நன்றி.